बंधु माने जीवन रे एपरी समय आसे जेतेबेले एमिति अनुभव हुए जेमिति आमर मन एक बाह्य शक्ति द्वारा चापग्रस्त। आमे कार्य करने चाहूछु किंतु निजको ताहा करने अक्षम पाउछु। आमे स्पष्ट भाବରେ चिंता करने चाहूछु किंतु करि पारु नाहु। आमर मन आमर नियंत्रण रे रहु नाही, जेपरि केही आमर चिंताधारा को कब्जा करि नेछि। केतेक समय आमे छोट निष्पत्ति मध्य नहीं पारु न थाउ। आमे सामान्य कथारे फसी जाऊ, द्वंद्वर अवस्था जारी रहे एवं स्पष्टता आम ठारू दूरेई जाए। आमे जेमिति पछरे पड़ी जाइथिबा भली अनुभव करू, जेपरि कोनोसी अदृश्य शक्ति आमको आगको बढ़िबारु बाधा देउछि। एहा सबु सेतेबेले घटे जेतेबेले केही आपणको उपरे मानसिक चाप प्रयोग करूछंती किंबा आपणकर मन को नियंत्रण करने को चेष्टा करुछंती। यह तांत्रिक पूजा, वशीकरण, मोहिनी किंबा उच्चतन परी अभ्यास माध्यम एपरी अनेक पूजा अछि जहाँ जड़े व्यक्ति मन उपरे चाप सृष्टि करे। केतेक समय एही मानसिक चाप एक शत्रु ठारू आसे, जी चाहे जे आपण दुर्बल रुहंतु, निष्पत्ति नेबा किंबा प्रगति करिबारे अक्षम हुअंतु। यह हासिल करबा पई सेमाने तांत्रिकंक साहाय्य नियंती। आपणकर मन उपरे एक अदृश्य आवरण पकाई दियंती। अन्य समय चाप एपरी व्यक्तिंक ठारू आसे जे आपणको प्राधान्य विस्तार करबाको चाहे एवं आपणको सेमानंक इच्छा अनुसार कार्य करबाको चाहे। सेमाने वशीकरण पूजा करंती, जहाँ आपणको आपणकर निज इच्छारे कार्य करबाको अक्षम कराई। केतेक समय एही चाप अनेक लोकंक सामूहिक नकारात्मक चिंताधारारू उत्पन्न हुए, जेतेबेले बहु संख्यक लोक आपणक प्रति खराब इच्छा पोषण करती। सेमानंकर शक्ति आपणक उपरे भाराक्रांत हेबाको आरंभ करे, जहाँ आपणकर मन को भाराक्रांत करिदिए। एबे आपण पचारि पारंती जे आपण मानसिक चापरे अछंती कि नाही, ताहा किपरि निर्णय करिवे। किछि संकेत अछि जहाँ यह सूचित करे। प्रथम लक्षण हेउछि मुंडरे एक निरंतर भाराक्रांतता, जेपरि एहा उपरे एक भार लदा जाइछि। एही भाराक्रांतता औषध सहित मध्य दूर होए नाही। डाक्तर माने कहि पारंती जे सब किछि ठीक अछि, तथापि आपणक उपरे भाराक्रांतता रही थाए। द्वितीय लक्षण हेउछि निष्पत्ति नेबारे कष्ट। आपण निजको छोट छोट निष्पत्ति मध्य नहीं पारि नथांती। आपण सबु किछि विषय संदेह करंती एवं ठीक भूल को पार्थक्य करने को संघर्ष करंती। तृतीय लक्षण हेउछि भूली जिबा। जिनिस, नाम किंबा कार्य आपण भूली जाई थांती, जेपरि कि आपणकर मन भितरे किछि स्टोर होई रहु नाही। चतुर्थ लक्षण हेउछि एकाग्रतार अभाव। आपण कोनोसी कार्य रे ध्यान देई पारिबे नाही एवं आपणकर मन घूरी बुलु थाए। आपण पाठ पढ़ा करुथिबे किंबा काम करुथिबे, आपण आपणकर ध्यान स्थिर रखि पारिबे नाही। पंचम लक्षण हेउछि आचरण रे हठात परिवर्तन। आपण थरे जे कार्य गुड़िक सहजरे करुथिले ताहा कष्टकर होई जाए एवं आपण हठात निजको प्रियजनक ठारू दूरेई रखिबा आरंभ करंती, निज उपरे नियंत्रण हराइबा आरंभ करंती। षष्ठ लक्षण हेउछि नकारात्मक चिंताधारार पुनरावृत्ति। आपण दुस्वप्न, भय, चिंता एवं अस्थिर मन अनुभव करंती। सप्तम लक्षण हेउछि एक अजब आकर्षण। एक निर्दिष्ट व्यक्ति, स्थान किंबा वस्तु प्रति एक अनावश्यक आकर्षण किंबा काहा प्रति एक अवर्णनीय घृणा। यह निजे हुए नाही, यह बाह्य प्रभाव उत्पन्न हुए। अष्टम लक्षण हेउछि हठात चिड़चिड़ा हेबा, सामान्य कथारे राखि जिबा, परिवार सहित झगड़ा करिबा किंबा बिना कारण रे कांदिबा। नवम लक्षण हेउछि शक्तिर अभाव, निरंतर क्लांत अनुभव करिबा, किछि करिबाको इच्छा न करिबा एवं केवल सोइबाको इच्छा करिबा। दशम लक्षण हेउछि आपणक स्वप्न रे एक निर्दिष्ट व्यक्तिंकर बारंबार आविर्भाव किंबा काहार मुह को बारंबार मने पकाइबा। एहा मध्य वशीकरण किंबा मोहिनीर लक्षण होई पारे। जदि आपण आपणक जीवन रे एही लक्षण गुड़िक मध्यरु 5टी किंबा ताठारु अधिक लक्ष्य करंती, तेबे बुझंतु जे आपण मानसिक चापरे अछंती एवं केही आपणक मन को प्रभावित करबा को चेष्टा करिसंती। किंतु बंधु माने चिंता करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही, कारण मु आज आपणको जे उपाय कहिबाको जाउछि ताहा एही मानसिक चाप को भांगी देबो एवं आपणकर मन को मुक्त करिबो, आपणकर आभ्यंतरीण शक्ति को पुनरुद्धार करिबो। एही उपायटी 4टी गुजराती
ଆବଶ୍ୟକ କରିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗୁଜୁରାତି କେବଳ ଏକ ମସଲା, ଏହାକୁ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଗଭୀର ଚମତ୍କାର କିପରି ହୋଇପାରେ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁଜୁରାତି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ସବୁଜ ଗୁଜୁରାତି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ବୁଦ୍ଧି, ମନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁଜ ଗୁଜୁରାତି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମେ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ। ଗୁଜୁରାତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି, ଯାହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଏହାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ଏହାର ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ। 4 ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ, 4ଟି ଯୁଗ, 4ଟି ବେଦ ଏବଂ 4 ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। 4ଟି ଗୁଜୁରାତିର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ 4 ଦିଗରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି 4ଟି ସବୁଜ ଗୁଜୁରାତି ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଆବରଣ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥାଏ। ସେ ମାନସିକ ଚାପ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଫେରିଆସେ। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତିକାର କିପରି କରିବି ତାହା ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅବହେଳା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳର ଅଭାବ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ବଡ଼ ସବୁଜ ଗୁଜୁରାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ପ୍ରକାରର। ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି ଏଥିରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ ହେବା ଉଚିତ। ପୁରୁଣା ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଗୁଜୁରାତି ଏଥିରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ତମ୍ବାର ଥାଳି କିମ୍ବା ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ତମ୍ବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଧାତୁ। ଏଥିରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ପୋଡ଼ିଲେ ଏହାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କର୍ପୂର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କର୍ପୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା କାଗଜର ଏକ ପାତ୍ର, ଏକ ନୀଳ କଲମ, ଟିକେ ମହୁ, କିଛି ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ଏବଂ ଏକ ଧଳା ସୂତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଦିନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବୁଧ ମନକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିକାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ, ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରନ୍ତି, ତ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ତ ସକାଳେ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଧଳା କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସନ୍ତୁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଦିଗ। ଏହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ମନକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଧଳା କାଗଜ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀଳ କଲମରେ କିଛି କଥା ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋର ମନ ମୁକ୍ତ ହେଉ, ଏହାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। କେବଳ ଏତିକି। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବନ୍ଦ ହେଉ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କାଗଜରେ ଟିକେ ମହୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଶୋଷିତ କରେ। ଏହାପରେ ଏହି କାଗଜ ଉପରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନର ସୁଗନ୍ଧକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏବେ କାଗଜକୁ ଏକ ଛୋଟ ଆକାରରେ ମୋଡ଼ି ଏକ ତମ୍ବା ପ୍ଲେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରଖନ୍ତୁ। 4ଟି ସବୁଜ ଗୁଜୁରାତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀରବରେ କିମ୍ବା ଧୀର ସ୍ୱରରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପରମାତ୍ମା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣ। ମୋର ମନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଚାପରେ ଅଛି। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏହି 4ଟି ଗୁଜୁରାତି ପୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳିବି, ସେମାନଙ୍କର ଧୂଆଁ ମୋ ମନକୁ ମୁକ୍ତ କରୁ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାପ ଉଭାନ ହେଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ 3 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏବେ 4ଟି ଗୁଜୁରାତି
କାଗଜ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ରଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ତାପରେ କର୍ପୂରର ଏକ ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। କର୍ପୂର ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ସର୍ବବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଜପ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କର୍ପୂର ଭଲ ଭାବରେ ଜଳିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଉଠାଇ କର୍ପୂର ଅଗ୍ନିରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଗୁଜୁରାତି ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ମନ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଗୁଜୁରାତି ଜଳିବା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଗୁଜୁରାତି ଜଳିବାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସବୁଜ ଗୁଜୁରାତି ଜଳିଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଉଠାଇ ନିଆଁରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ମନ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଞ୍ଚା ଗୁଜୁରାତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ମନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ। ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଗୁଜୁରାତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ମନ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ। ଏବେ 4ଟି ଗୁଜୁରାତି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ 4 ଦିଗରୁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି। ଏହି ଧୂଆଁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିବା ଆବରଣ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି। ଏବେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୂଆଁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ସେହି ସୁଗନ୍ଧ ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଗୁଜୁରାତି ଜଳିଗଲେ ଏବଂ କର୍ପୂର ଲିଭିଗଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏହା କିପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ଅଛି କି? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ଉପାୟ ପରେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର କୁହନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଏକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଧଳା ସୂତା ଉଠାନ୍ତୁ, ଏଥିରେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ମନ ମୁକ୍ତ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ। 3ଟି ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତ ଚାରିପାଖରେ ସୂତାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂତା ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ପୁଣି ଚାପ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ରହିଛି, ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ କାଗଜ, ତାକୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଦୀ, ଝରଣା କିମ୍ବା ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହା ପାଣିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ମୋ ମନର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରତିକାର ପରେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହାଲୁକା ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହଜ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କମିଯିବ, ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଫେରି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଭୁଲିଯିବା ହ୍ରାସ ପାଇବେ। ଷଷ୍ଠ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଶୀକରଣ କିମ୍ବା ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇଥିବେ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କେବଳ ବୁଧବାର ଦିନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ନୁହେଁ। ସକାଳ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 7 ଦିନ ପାଇଁ ହାତରୁ ଧଳା ସୂତା ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମନକୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବ
ଏହି ସମୟରେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୀନ ମନେ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଚୁପଚାପ ବସି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ରହିବ ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। 7 ଦିନ ପରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ, ଯେପରି କେହି ଏହା ଉପରେ ଅଯଥା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।